We have finished discussing about the hypothalamus and the pituitary. Today we'll start with another gland, another endocrine gland, which is known as the thyroid gland. Thyroid gland. This thyroid gland is a bow tie shaped, or we can also say a butterfly shaped gland, which is located in front of the trachea. If this is the trachea which is the windpipe which is kept permanently open by the cartilage rings, you have a small gland which is in the shape of a bow tie, or we can say a butterfly gland, which is made up of two lobes like this, adjacent to the trachea. In front of the trachea this is placed. This is called the thyroid gland. These are the two lobes, and in between it is joined by a small narrow strip called the isthmus. A narrow strip of tissue called the isthmus joins the two lobes together in front of the trachea, and a pair of gland each on the two lobes, a pair each on the two lobes on the reverse side, on the other side. Like if you are looking at it from the other side, you have the trachea over here. There are a pair of glands on each of the lobes. The small dot-like glands. These are known as the parathyroid glands. So basically, what we are discussing here is an endocrine gland, and as we have already discussed, the endocrine glands do not have pipes, and whatever secretion that is produced by this gland is directly introduced into the blood, and these glands are richly supplied with blood vessels. Thyroid gland is an important gland in our body because it controls the basal metabolic rate. Let us talk about the different hormones that thyroid gland produces. There are three different hormones that is produced here. One is called calcitonin. Second is called T3, which is called triiodothyronine, and the third one is T4. This is tetraiodothyronine. So these are the three glands that is produced by the thyroid glands: calcitonin, T3 and T4. The T4 hormone, tetraiodothyronine, is also called thyroxine, and this is the main hormone. This is the main hormone produced by the thyroid gland. But this T4 or tetraiodothyronine or thyroxine is inactive. It is secreted into the blood, but it is in inactive state. It becomes active in liver and kidney, then it is called triiodothyronine. So initially, this tetraiodothyronine, which is the main hormone, thyroxine, is inactive. This in the liver and the kidney is converted into another hormone, that is T3, which is triiodothyronine, which is an active hormone. So here we can say both T3 and T4 work together to control various activities of our body, like the basal metabolic rate, growth, cardiovascular system, respiration. All of these are controlled in tandem with T3 and T4. They work together. यिनीहरु सँगसँगै काम गर्न सक्छ. T4 जुन चाहिँ हर्मोन बनिन्छ त्यो चाहिँ इनएक्टिभ बनिन्छ. त्यसलाई चाहिँ भन्छ थाइरोक्सिन. त्यो ब्लडमा सिक्रेट भएर जब लिभर र किडनीमा पुग्छ त्यति बेला चाहिँ इट बिकम्स एक्टिभ एन्ड इट बिकम्स T3. त्यो T3 चाहिँ एक्टिभ हुन्छ, जुन चाहिँले चाहिँ हाम्रो बडीको डिफरेन्ट फङ्क्सन्सहरुलाई कन्ट्रोल गर्छ.
अब functions of the thyroid hormone. What are the functions of the thyroid hormone? Thyroid hormone को number 1 function छ, it controls BMR. BMR को full form हो basal metabolic rate. बेसल मेटाबोलिक रेट. अब यो बेसल मेटाबोलिक रेट भनेको चाहिँ के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले. बेसल मेटाबोलिक रेट भनेको चाहिँ इट इज द मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी दैट अ बडी रिक्वायर्स टु रिमेन अलाइभ. जस्ट हाम्रो भाइटल एक्टिभिटिजहरू मात्रै काम गर्नु पर्यो, जस्तो रेस्पिरेसन, डाइजेसन, सर्कुलेसन अनि एक्सक्रिसन, जुन चाहिँ फिल्ट्रेसन छ, त्यो प्रोसेसेसहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रोसेसेसहरू जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलाइभ बस्न सक्छौँ. द फङ्सन्स अफ द ब्रेन. यो फङ्सन्सहरूलाई मात्रै विदाउट एनी एक्टिभिटिज, हाम्रो जुन चाहिँ बडीले जुन चाहिँ एक्टिभिटिजहरू छ, हात चलाउने, खुट्टा चलाउने या अरू मस्कुलर एक्टिभिटिजहरू जुन चाहिँ छ, त्यो नभइकन जुन चाहिँ अमाउन्ट अफ एनर्जीले चाहिँ हामीलाई जस्ट अलाइभ राख्ने काम गर्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ बेसल मेटाबोलिक रेट. अब यसले इफेक्ट अन बेसल मेटाबोलिक रेट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि when secretion of thyroxine hormone takes place, thyroid hormones takes place, then it increases the consumption of oxygen. Oxygen uptake चाहिँ increase हुन्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ oxygen is related with energy production. जब oxygen intake चाहिँ uptake चाहिँ बढ्छ त्यति बेला चाहिँ the amount of energy that is produced also increases. त्यसै कारण यो हर्मोनलाई चाहिँ भन्छ क्यालोरोजेनिक हर्मोन पनि भन्छ. थाइरोक्सिन हर्मोनलाई, थाइरोइड हर्मोन्सलाई क्यालोरोजेनिक भन्छ. क्यालोरी मिन्स एनर्जी अनि जेनिक मिन्स इट प्रोड्युसेस एनर्जी. सो दिस hormone is also known as calorogenic hormone because it controls the basal metabolic rate. अब अरू यसको फंक्शन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it affects on metabolism. अब besides production of energy, energy production को लागि हाम्रो शरीरमा के चाहियो भन्दाखेरि अक्सिजन त चाहियो, त्यहाँनिर ग्लुकोजको लेभल पनि बढ्नु पर्यो. ग्लुकोज पनि बढ्यो भने ग्लुकोज त हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फ्युल हो. सो ग्लुकोज छैन भने चाहिँ एनर्जी प्रोडक्सन हुँदैन, अक्सिजन मात्रै भएर भएन. त्यसैकारण यसले के गर्छ भन्दाखेरि इफेक्ट अन मेटाबोलिजममा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट इन्क्रिजेस द ब्लड सुगर लेभल. ब्लड सुगर लेभल इन्क्रिज हुन्छ अनि जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ एनर्जी प्रोडक्सन पनि बेसी हुन्छ. सँगसँगै इट एन्हान्सेस द प्रोडक्सन अफ प्रोटिन एज वेल. प्रोटिन सिन्थेसिस पनि बढेर जान्छ. अर्को इफेक्ट अन ग्रोथ. बुझ्दैछ केटा हो? इफेक्ट अन ग्रोथ. इफेक्ट अन ग्रोथ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो शरीर बढाउने काम गर्छ. शरीर बढ्नुको लागि हाम्रो के बढ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्केलेटल सिस्टम, द्याट इज हाम्रो बोन्सहरूको लेन्थ बढ्नु पर्यो, साइज बढ्नु पर्यो. अब बोन्स मात्रै बढेर भएन, मसल्स पनि बढ्नु पर्यो. अनि सँगसँगै सेक्सुअल ग्रोथ र मेन्टल ग्रोथ पनि यो हर्मोनले गराउँछ. अहिले हामीले पछिबाट पढ्छौँ द डेफिसियन्सीले चाहिँ के हर्मोन, थाइरोइड हर्मोन्सको डेफिसियन्सीले के प्रब्लम हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले पछिबाट डिसअर्डर्स अफ एन्डोक्राइन सिस्टममा हामीले त्यो पढ्नेछौँ. तर अहिलेको लागि याद गर, यसको इफेक्ट अन ग्रोथ इज हाइट पनि बढाउने काम गर्छ, मसल्सको साइज पनि बढाउने काम गर्छ, सेक्सुअल अनि मेन्टल ग्रोथ पनि गराउने काम गर्छ. अलिकति यहाँ भनिराखौँ, यो थाइरोइड हर्मोन्सको कमी भयो भने हामी पुड्को मात्रै हुँदैनौँ, मेन्टली पनि पुड्को हुन्छौँ. द्याट इज मेन्टल रिटार्डेसन पनि त्यहाँनिर हुन्छ. सो इफेक्ट अन ग्रोथ चाहिँ इट हेल्प्स इन द इन्क्रिज इन साइज अफ द स्केलेटल सिस्टम, द्याट इज द बोन्सको, अनि मसल्स अनि सेक्सुअल ग्रोथ, सेक्सुअल एन्ड मेन्टल ग्रोथ पनि त्यहाँनिर हामीले देख्नुमा आउँछ. अब इफेक्ट अन कार्डियोभ्यास्कुलर सिस्टम, यो मेटाइदिन्छु है म. इफेक्ट अन कार्डियोभ्यास्कुलर सिस्टम. इफेक्ट अन भ्यास्कुलर सिस्टम. कार्डियोभ्यास्कुलर सिस्टममा इफेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ
हार्ट रेट बढाउँछ। किनभने अक्सिजन अपटेक बढ्ने बित्तिकै हार्ट रेट त बढ्नु पर्यो, किनभने टिस्युमा त्यो सेल्समा अक्सिजन सफिसियन्ट पुग्नु पर्यो, त्यसको लागि ब्लड छिटो कुद्नु पर्यो, छिटो कुद्नुको लागि हार्टले पनि त्यति नै छिटो चाहिँ पम्प गर्नु पर्यो। अब हार्ट रेट बढ्ने बित्तिकै हार्टबाट जुन चाहिँ ब्लड निस्किँदैछ त्यसलाई भन्छ कार्डियक आउटपुट पर मिनट। जुन चाहिँ ब्लड निस्किन्छ पर मिनट त्यसलाई चाहिँ भन्छ कार्डियक आउटपुट। त्यो कार्डियक आउटपुट पनि बढेर जान्छ। अब हार्ट रेट बढ्यो, कार्डियक आउटपुट बढ्ने बित्तिकै कार्डियक आउटपुट इन्क्रिज गर्छ अनि ब्लड प्रेसर पनि बढाएर लिएर जान्छ। Another important effect is increase in rate and depth of respiration. Number 5, increase in rate and depth of respiration. Respiration पनि बढेर जान्छ, सास पनि छिटो छिटो फेरिन थाल्छ। जुन चाहिँ के अरे हाम्रो नर्मल ब्रिदिङ हुन्छ त्यो भन्दाखेरि फास्टर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन इन्क्रिज पनि बढेर जान्छ। त्यसैकारण जब रेस्पिरेसनको रेट र डेप्थ बढेर जान्छ, गहिरो सास लिन सक्छ अनि त्यसको छिटो छिटो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिजन युटिलाइजेसन पनि बढेर जान्छ अनि कार्बन डाइअक्साइड फर्मेसन पनि बढेर जान्छ। अक्सिजन जति युज हुन्छ त्यति नै कार्बन डाइअक्साइड पनि बढ्दै 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 जान्छ। त्यसैकारण यो थाइरोक्सिन हर्मोनले इन्क्रिजेस रेट एन्ड डेप्थ अफ रेस्पिरेसन। अब यो जुन चाहिँ यो सबै के भनौँ भने एकअर्कासँग रिलेटेड इफेक्ट हो। उता अक्सिजन अपटेक बढ्यो, यता हार्ट रेट बढ्यो, उता रेस्पिरेटरी रेट बढ्यो, ब्लड सुगर लेभल बढ्नु पर्यो, त्यो सबै रिलेटेड हो। सँगसँगै अब ब्लड सुगर लेभल त बढाउनु पर्यो, त्यसको लागि जुन चाहिँ डाइजेसन प्रोसेस छ त्यो पनि इफेक्टिभ हुनु पर्यो। त्यसैकारण नेक्स्ट हुन्छ इन्क्रिजेस absorption of food अनि secretion of enzymes। डाइजेसन राम्रो हुनु पर्यो, अन्ततः त्यहाँनिर फुड अभाइलेबल हुन्छ जुन चाहिँ एब्जर्ब गर्नु सक्छ। सो अर्को इफेक्ट चाहिँ हो इट इन्क्रिजेस द एब्जर्प्सन अफ फुड अनि सिक्रिसन अफ डाइजेस्टिभ एन्जाइम्स। अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो इट हेल्प्स इन द डेभलपमेन्ट अफ आरबिसी। यसले आरबिसी को ग्रोथ पनि गराउँछ, आरबिसी को नम्बर पनि इन्क्रिज गराउँछ, आरबिसी को नि डेभलपमेन्ट पनि गराउँछ। सँगसँगै यो हर्मोनले हाम्रो टेम्परेचर रेगुलेसन, थर्मो रेगुलेसन पनि गराउँछ, हाम्रो बडीको टेम्परेचरलाई पनि रेगुलेट गर्ने काम गर्छ। सो दिज आर द इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स अफ द थाइरोइड ग्ल्यान्ड। यसमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने इट इन्क्रिजेस द बेसल मेटाबोलिक रेट, अक्सिजन अपटेक बढ्छ, ब्लड सुगर लेभल बढ्छ, ग्रोथ हुन्छ हाम्रो शरीरको, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट सबै बढेर जान्छ, हाम्रो रेस्पिरेटरी रेट पनि बढेर जान्छ, एब्जर्प्सन अफ फुड पनि बढ्छ, डेभलपमेन्ट। हामीले T3 र T4 को बारेमा त डिस्कस गरिसक्यौँ। द थर्ड हर्मोन द्याट वी आर गोइङ टु डिस्कस इज क्याल्सिटोनिन। अब क्याल्सिटोनिनको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फङ्सन के छ भन्दाखेरि हामीले T3 र T4 ले गर्दाखेरि बोन ग्रोथ त हुन्छ भन्यौँ, तर बोन ग्रोथको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि क्याल्सियमको लेभल चाहिँ बढ्नु पर्यो। ब्लडमा, ब्लडदेखि बोन्समा चाहिँ त्यो क्याल्सियम एब्जर्ब हुनु पर्यो। हो त्यो प्रोसेसमा चाहिँ एब्जर्प्सन अफ क्याल्सियम फ्रम ब्लड टु द बोन्स चाहिँ यो क्याल्सिटोनिन हर्मोनले गराउँछ। सो इट बेसिकली हेल्प्स इन द मोबिलाइजेसन अफ क्याल्सियम फ्रम द ब्लड टु द बोन्स। द्याट इज द फङ्सन अफ द क्याल्सिटोनिन हर्मोन। अब यो हामीले थाइरोइड ग्ल्यान्डको सक्यौँ। अब नेक्स्ट वाट वी आर गोइङ टु डिस्कस हियर इज द एड्रिनल ग्ल्यान्ड। द एड्रिनल ग्ल्यान्ड इज अनदर इम्पोर्टेन्ट ग्ल्यान्ड। It is a triangular shaped gland located like a crown on top of the kidney. Kidney को माथि चाहिँ त्यसको लोकेसन हुन्छ, तर there is no association between the kidney and the adrenal gland.
त्यो खाली त्यसको आफ्नो ठाउँमा बसेको मात्रै हो, किडनीको टुप्पोमा बसेको। अहिले म डायग्राम बनाएर बुझाउँछु। त्यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड चाहिँ किडनीको टुप्पोमा क्राउन जस्तो भएर बस्छ, तर किडनी र एड्रिनल ग्ल्यान्डको बिचमा चाहिँ कुनै एसोसिएसन चाहिँ छैन। एड्रिनल ग्ल्यान्ड। सो नेक्स्ट वी टक अबाउट इज द एड्रिनल ग्ल्यान्ड. Adrenal gland is a triangular shaped gland which is located on top of the kidney. If this is the kidney, on top of the kidney, on both the kidney, on the left and the right kidney, there is a small triangular shaped gland called the adrenal gland. Triangular, यो तीन कोनाको हुन्छ. Triangular gland on top of the kidney. तर मैले अघि नै भनिहालेँ, किडनी र त्यो ग्ल्यान्डको बिचमा चाहिँ कुनै एसोसिएसन चाहिँ छैन. यसलाई चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ. सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड किनभने यो जुन चाहिँ किडनी छ त्यो त एक्सक्रिटरी अर्गनसँग रिलेटेड हो हैन. त्यसैकारण चाहिँ इट इज अन टप अफ द किडनी. द्याट इज व्हाई इट इज कल्ड द सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड एज वेल. There is no connection. अब यो adrenal gland जुन चाहिँ छ, a triangular shaped gland, it is made up of two layers, the outer layer and the inner layer. The outer layer is called the cortex and the inner layer is called the medulla. It is made up of two layers. The outer layer is the cortex and the inner layer is called the medulla. So, as far as the location of the endocrine gland, adrenal gland is concerned, it is on top of the kidney and it is a triangular shaped gland. Here, right, after discussing the position of the adrenal gland, now let's talk about the hormones produced by the adrenal glands. As we have talked about, the adrenal gland is made up of two layers, the outer cortex and the inner medulla. The cortex को जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ cortical hormones. Cortical hormones. Cortical hormones जुन जुन छ जम्मा तीन किसिमको छ. First one is glucocorticoids. हामीले अघि नै कुरा गर्यौं कि हर्मोन्सहरुले के रे हाम्रो एनर्जी प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो. हामीले T3 र T4 को कुरा गरेको थियौं कि अब के रे एनर्जी प्रोडक्सन चाहिँ बढ्नु पर्यो. एनर्जी प्रोडक्सनको लागि ग्लुकोज लेभल पनि बढ्नु पर्यो. अब यो ग्लुकोकोर्टिकोइड्सले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ दे ब्रेक डाउन lipids and proteins लिपिड्स र प्रोटिन्स ब्रेक डाउन गरेर चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे प्रोड्युस ग्लुकोज. So to maintain a continuous supply of glucose so that energy is produced, growth or general metabolism normal function होस्, त्यसको लागि चाहिँ यो ग्लुकोकोर्टिकोइड्सले चाहिँ के गर्छ, दे ब्रेक डाउन प्रोटिन एन्ड लिपिड, स्पेशली ड्युरिङ स्टार्भेसन कन्डिसन प्रोटिन र लिपिडलाई ब्रेक डाउन गरेर चाहिँ ग्लुकोज प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ. द्याट इज द मेन फंक्शन अफ द ग्लुकोकोर्टिकोइड्स. अब द नेक्स्ट हार्मोन अफ द cortex or the cortical hormone, the adrenal cortex, the next hormone is mineralocorticoids. अब हाम्रो शरीरमा डिफरेन्ट मिनरल्सहरुको आयन्सहरुको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ मेन्टेन भएर बस्नु पर्यो. त्यो आयन्स र के रे मिनरल्सको आयन्सहरुलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने, रेगुलेट गर्ने काम, द कन्सन्ट्रेसन अफ द आयन्स, मिनरल आयन्स इन आवर बडीको जुन चाहिँ रेगुलेसन हुन्छ त्यो चाहिँ यो मिनरलोकर्टिकोइड्सले चाहिँ गर्छ. नेक्स्ट हार्मोन चाहिँ हो वी टक अबाउट इज एन्ड्रोजेन. दिस इज अल्सो अ कर्टिकल हार्मोन. एन्ड्रोजेन
Androgen is basically a male hormone. Male hormone. And this is responsible for production of testosterone. टेस्टोस्टेरोन भन्ने जुन चाहिँ मेल हर्मोन छ त्यो चाहिँ प्रोड्युस गर्ने चाहिँ अलिअलि प्रोड्युस हुन्छ तर एन्ड्रोजेन्सले त्यो काम पनि गर्छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेल बडीको मस्कुलर ग्रोथहरुको अनि डिफरेंट एक्टिभिटीज मेल एक्टिभिटीजहरु जुन चाहिँ हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ यो एन्ड्रोजेन्सले चाहिँ यो चाहिँ भयो तीनवटा कर्टिकल हर्मोन्स ग्लुकोकर्टिकोइड्स मिनरलोकर्टिकोइड्स अनि एन्ड्रोजेन्स नाउ वी गो अन टु दी hormones of the medulla. Medulla को hormones. Medulla को hormones basically दुई प्रकारको हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ एपिनेफ्रिन यसलाई हामीले एड्रिनलिन पनि भन्छौं